फ्रेंड्स आजिकार आउ एक ब्लॉग को समस्त को स्वागत जनाऊँ। आजिकलिका जो समाज रे आजिकल जो 2024 रे आमे जो बंचुचे आग को बहुत चेंजेस होगा जाऊँ। निकट फ्यूचर रे वर्षे 2 वर्ष 5 वर्ष भितर बहुत चेंजेस होगा जाऊँ जोटा कि आम शीघ्र भी अनुभव कर भर गोटे बड़ चैलेंजेस आसी चाइल्ड साइकोलॉजी बुझा चाइल्ड साइकोलॉजी अनुसार ता साथ चलवा तांकर मानसिकता अनुसार व्यवहार करवा और भविष्य केमती गठन करवा एबे सबुठ बड़ चैलेंजेस। मु ए वीडियो माध्यम क्या समालोचना करने चाहेनी कहार जदि मन में किसी आसे छोट भाई बड़ भाई भाविक क्षमा देदे कारण आजिका डेट्रे आम मैंने मो निज कथा कहूँ जिते बड़े मो पुओटा आज को आमर 7 वर्ष है 7 वर्ष है एबे जो प्रकार आमर टेक्नोलोजी डेभलप करुच्ची माध्यम से माने जन्मरू यूट्यूब देखले जन्मरू फेसबुक देखले जन्मरू इंस्टाग्राम देखुं से माने एभले लाइफ रे बंचिया आरंभ कले जो थे कि इंटरनेटर कौन सीमा ना जिते इच्छा से इंटरनेट आम बेलू से इंटरनेट नाला तापर एबे चाइल्ड साइकोलॉजी देखा बोले से माने बहुत शीघ्र बड़ हो से छुआ मान मानसिकता ना तांकर कथबार्ता तांकर व्यवहार तांकर चलणी से छोट छुआ भाया ना से भाई छोट छुआ भाया बदमाशी ना छोट छुआ भाया तांकर आटिट्यूड ना कथबार्ता ना सब बड़ भाया हो कारण से जो यूट्यूब देखुं बड़ लोक कथा देखुं सब एक्साइटमेंट मान से माने देखले कार्टून रे तबा यूट्यूब रे देखले जो माने पार्क जाउचंदी जो माने एसएल वर्ल्ड जाउचंदी जो माने मस्ती करचंदी जो माने वाटर पार्क जाउचंदी सब दिन से वीडियो देखुं एवं से माने गोटे इमेजिनेशन लाइफ रे बंचुचंदी से देखुं जो माने फॉरेनर माने डॉलर इनकम करचंदी से जानते डॉलर कौन केते कौन हिसाब से जानते किंतु से गोटे एभलिया जीवन में बंचुचंदी बा एभलिया स्वप्नर राज्य में बंचुचंदी जिते रियलिटी लाइफ को आसुँच देखुं माँ बापा 2 जन चाकरिया सकाल गले राति आसुँच जी समय रोच से मनमालिन्य हो झगड़ा हो प्रति तार समय ना छुआ मान प्रति समय ना माँ बापा मैंने जिते बड़े जो परिमाण में से खटुंट से जो जीवन सारा जहाँ खटुंट से उद्देश्य छुआ मान भविष्य घर पर किंतु छुआ मैंने जो माँ बापा को पाऊना पाखे से गोटे स्वप्न दुनिया में बंचुंट से मानसिकता अलग टाइप रही एवं रियल लाइफ में जो फेरुंट से देखुं माँ बापा निज निज कम व्यस्त छुआ मान टाइम ना से डिप्रेशन फेस कर भितर मनर गोटे आंदोलन होतर से गोटे बढ़िया मानसिकता बंचुंट जेहेतु भविष्य लाइफटा आम जहाँ भावुँ आजिका डेट्रे आम पाठपढ़ा जोड़ा भावुँ सक्सेसफुल मेडिकल हो इंजीनियरिंग हो सीए हो ये जो मैंने एमबीए कर जो जो फील्ड टाइम भावुँ सक्सेसफुल ताहा 20 वर्ष आगु सक्सेसफुल नाला मोर छुआ जब 15 वर्ष पर गोटे पाठटे पढ़ो 15 वर्ष आग कथा भावी से पाठ नाला किंतु 15 वर्ष पर भी से पाठ थी मुझे जानी से आग योग्य कर तोलू सागर टाइम बीतातु जिते मुझे छुआ मान फिजिकाली टाइम न बीतौची बहुत दुर्दिन आसूची जो छुआ आमको चिन्हबेनि छुआ आम कथा शुणे आम जहाँ एत खटुचे से आम कथा शुणे मुझे अल्प दिन कथा कहूँ दिने आम घरे से इनभर्टर रे बहुत जोर साउंड है माने ये लो वोल्टेज होगा लो वोल्टेज होगला डीम है बढ़ला तो इनभर्टर टी 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 पाखे अधघंटे साउंड कला मो छुआटा से बहुत डरीगला राति 10टा पाखी डरीगला ता परदिन कहूँ मत भल लगुनि जे केमती निश्वास निश्वास लगुच आम डॉक्टर पाखु नहीं गलु एलोपैथी से खोला नाला आम हठात होमिओपैथी पाक नहीं गलु होमिओपैथी वाला देखले कहले तार ग्लैंड बढ़ी बोधे से ग्लैंड औषध देदेले मेचे ताणु खियाला कि औषध खिया खाला भी तार किसी परिवर्तन है देखा पुणी से सन्ध्या 2 2 3टा 4टा बेलू
ତାର ସେମିତି ଅନିଶ୍ୱାସ ଲାଗିଲା, ଭଲ ଲାଗୁନି କାନ୍ଦିଲା। 3-4 ଦିନ ପରେ ମୁଁ ତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲି ସେ ସେଇ ଟାଇମରେ ହିଁ କାନ୍ଦୁଛି। ତାପରେ ମୁଁ ତାକୁ ପଚାରିଲି କ'ଣ ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛୁ? ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା ଦେହ ଭଲ ଲାଗୁନି, ଦୁର୍ବଳ ଲାଗୁଛି, ହାଲିଆ ଲାଗୁଛି, ଝାଡ଼ା ଲାଗୁଛି, ଜ୍ୱର ଲାଗୁଛି, ଦେହ ହାତ ବଥା ହେଉଛି ନା ଡର ଲାଗୁଛି? ହଁ ବାବା ଡର ଲାଗୁଛି। ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ ଡର ଲାଗୁଛି? ନା ସେଇ ଯେଉଁ ଏଇ ଘରେ ରହିବାନି, ଆଉ ଆମେ ପଳେଇବା। ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଯିବା? ଆମେ ଏବେ ଚାଲିଛି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଚାଲିଛି, ଆମେ ଘରକୁ ଯିବା, ରାୟରଙ୍ଗପୁର ଯିବା। ନା ଏ ଘରେ ଆଉ ରହିବାନି। ମୁଁ କ'ଣ ହେଲା? ସେଇ ଯେଉଁ ଲାଇନ୍ ପଳେଇଲା ସେଦିନ ଯେଉଁ କାନ୍ଦୁଥିଲୁ, ହଁ ସେ ଇନଭର୍ଟରଟା ଖରାପ ହେଇଯିବ, ଏସି ଲଗାଉନି, ଏସି ଲଗାଇଲେ ସେ ଇନଭର୍ଟରଟା ଖରାପ ହେଇଯିବ। ତ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି କ'ଣ ପାଇଁ ସେ ଡରୁଛି। ତାକୁ ସେଇ ଯେଉଁ 3ଟାରୁ 6ଟା ଭିତରେ ମୁଁ ତାକୁ ଅଲଗା ଜିନିଷ ଡାଇଭର୍ଟ କଲି, ମାଇଣ୍ଡଟାକୁ ଡାଇଭର୍ଟ କଲି। ଏମିତି ହଉ ତ 3-4 ଦିନ ବିତିଗଲା। ତା ଭିତରେ ସେଇ ଟାଇମ୍କୁ ଯଦି ମୁଁ ଏଭଏଡ଼ କରିଦେଲି, ତାପରେ ସେ ତାର ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ୟୁଜୁଆଲି ଇଏ ହେଲା। ତ ମେନ୍ କଥା ହେଲା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଛୁଆମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଟାଇମ୍ ବିତେଇବା ହେଲେ ତାଙ୍କର ମାନସିକତାଟା ବୁଝିପାରିବା। ସେମାନେ ନା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆମେ ତାକୁ ବାରମ୍ବାର ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କରିବା, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଦେଖିନି, ସର୍ଟ ଦେଖିନି, ସେ ଲୁଚିକି ଦେଖିବ। କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ପଶିକି ଯଦି ସେ ସୌରଭ ଯୋଶୀର ବ୍ଲଗ ଦେଖୁଛି, ମନେ କରନ୍ତୁ ମୋତେ ସୌରଭ ଯୋଶୀକୁ ଭଲ ପାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସୌରଭ ଯୋଶୀ ସାଙ୍ଗରେ ସୌରଭ ଯୋଶୀ କ'ଣ କଲା ମୁଁ ତା ଲାଇଫ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତା ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଯଦି ଛୁଆଙ୍କ ସହ କଥା ହେବି, ରିଲେଟ୍ କରିବି, ସେ ସେତେବେଳେ ମୋ କଥା ଶୁଣିବ। ମୁଁ ଯଦି କହିବି ସେଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ସେ ଘରେ ରହୁଛି, ମା ବାପାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହୁଛି, ସେ ଘରେ ବସିକି କେମିତି ଇନକମ୍ କରୁଛି ଦେଖ, ସେ କେମିତି ମା ବାପାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହୁଛି ଦେଖ, ମୁଁ ତାର ଭଲ ଗୁଣ ଯେତେବେଳେ କହିବି ସେ ରିଲେଟ୍ କରିପାରିବ, ସେଗୁଡ଼ା ତାକୁ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପକେଇବ। ତ ମୁଁ ଯଦି କହିବି ହ্যাঁ କ'ଣ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି, ବାଜେ ଭିଡ଼ିଓ, ସେ ଡେଲି ସେ ସବୁଦିନ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଦେଉଛି, କ'ଣ ବାଜେ ଦେଉଛି, ନା ହେଲେ କ'ଣ ସେ ମୋ ପ୍ରତି ବିଦ୍ରୋହ ଭାବ କରିବ, ମୋତେ ସେ ଖରାପ ଭାବ। ସେଇଥିପାଇଁ କ'ଣ ହେଉଛି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପିଲାଟାକୁ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କରୁଛେ ସେ ଆହୁରି ସେଟାକୁ ରିବେଲ ମନୋଭାବ ନେଇକି ସେ ଆହୁରି ବେଶୀ କରୁଛି। ତାକୁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ କରୁଛି, ମୋତେ ତାର ସାଇକୋଲୋଜି ବୁଝିକି ସେଇ ଟାଇମ୍ରୁ ମୋତେ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିବାର ଅଛି। ତାକୁ ଫିଜିକାଲ ୱାର୍ଲ୍ଡ ସହିତ କରିବାର ଅଛି। ତାକୁ ଯେଉଁଟା ଭଲ ଏକ୍ସାଇଟିଂ କରିବ, ମନେକର ସାଇକେଲ ଚଲେଇଲେ ସେ ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ, ତାକୁ ଭଲ ଜାଗା ସାଇକେଲ ଚଲେଇବାକୁ ନେଇଯିବା। ଯଦି ସେ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳିଲେ ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ହେଉଛି, ତାକୁ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳ ଫିଜିକାଲ ୱାର୍ଲ୍ଡ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ଯଦି ଟଚ୍ ନ ରଖୁଛେ, ସେ ଗୋଟେ ଏମିତି ସ୍ୱପ୍ନର ଦୁନିଆରେ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ମୋବାଇଲ ଆଉ ଟିଭି, ଟ୍ୟାବ୍, କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ଗେମ୍, ତା ଭିତରେ ସେମାନେ ସ୍ୱପ୍ନର ଦୁନିଆ ଭିତରେ ଫସିଯିବେ, ଆଉ ବାହାରି ପାରିବେନି। ସେଇଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଟାଇମ୍ ଥାଉ ତ ଯେମିତି ଗୋଡ଼ଟା ଥାଏ, ପାଣି ଗୋଡ଼ ଥାଏ, ଫାଷ୍ଟ ଜନ୍ଦା ଆସେ, 2 ଗୋଡ଼ ପକାଏ, ଟିକେ ଖାଏ ପଳାଏ, ଟିକେ ଖାଏ ପଳାଏ। ଦେଖିବେ ଯେଉଁଦିନ ଦେଖିବେ ସେ ଜନ୍ଦାଟା ଦେଲେ ସେ ଗୋଡ଼ଟା ମଜା ଆସିଯିବ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରିବ 4ଟା ଗୋଡ଼ ଯାକ ତା ଭିତରକୁ ପଶିଯିବ, ଗୋଡ଼ ଖାଉଥିବ କିନ୍ତୁ ସେଠୁ ବାହାରି ପାରିବନି। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଟ୍ରାପ୍। ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ହେଲା, ଫେସବୁକ୍ ହେଲା, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ, ଏସବୁ ଟ୍ରାପ୍, ତାଙ୍କର ବିଜନେସ୍। ତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଫିଜିକାଲ ୱାର୍ଲ୍ଡ ସହିତ ତ ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଆମେ ତାକୁ ୟୁଜ୍ କରିବା। ଆମ ଲାଇଫ୍ରେ କ'ଣ କ'ଣ ଦରକାର ତାକୁ ଆମେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବା। ଏମିତି ନାହିଁ କି ତମେ ଏଡିକ୍ଟ ହେଇଯିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଲାଇଫ୍ରେ ଗୋଟେ ପଜ୍ ଦରକାର, ବ୍ରେକ୍ ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଯଦି ସେ ଦେଖୁଛି ତାକୁ କିଛି ସମୟ ବ୍ରେକ୍ କରିଦେବ। ସେଠୁ ଫାଷ୍ଟ 5 ମିନିଟ୍, ଘଣ୍ଟେ 2 ଘଣ୍ଟା ପରେ 10 ମିନିଟ୍, ତାପରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ 15 ମିନିଟ୍। ଦେଖିବେ ସେଇ ଯେଉଁ ବ୍ରେକ୍ଟା ସେ ନେବ, ତାକୁ ସେ ବ୍ରେକ୍ରେ କିଛି ଗୋଟେ ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ଜିନିଷ କରାଇବେ, ତାକୁ ସେ ବ୍ରେକ୍ଟା ବୋରିଂ ଲାଗିବନି। ବ୍ରେକ୍ଟା ତାକୁ ଆଉ ଇଏ କରିବନି, ମାନେ ବୋରିଂ କରିବନି ବା ତାକୁ ହେଡ୍ କରିବନି, ତାକୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ କରିବ। ତ ତା ଜରିଆରେ କ'ଣ ହେବ, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବ୍ରେକ୍ ପିରିୟଡ଼ଟାକୁ ହିଁ ଭଲ ପାଇବ। ହେଲେ ଆମେ ଭାବୁଛେ କି ତାକୁ ମୋବାଇଲ ସବୁବେଳେ ଦିଆହେଉଛି, କାରଣ ଆମେ ତ ଧରୁଛେ, ଆମେ ଧରିଲା ମାନେ ସେ ଶିଖୁଛୁ, ସେଇଟା ହିଁ ସେ କରିବ। ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ବି ବ୍ରେକ୍ ନେବାର ଅଛି, ତାକୁ ବି ବ୍ରେକ୍ ନେବାର ଅଛି। ହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ଗୋଟେ ରିଲେସନ୍ ବଢ଼ିବ, ଫିଜିକାଲ ୱାର୍ଲ୍ଡ ସହ ରିଲେସନ୍ ବଢ଼ିବ। ହେଲେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆମେ ଯଦି ଚାଇଲ୍ଡର ସାଇକୋଲୋଜିଟା ବୁଝିବା, ତ ଆମେ ଯେତେ ଇନକମ୍ କରୁଛେ, ଯେତେ ଯାହା କରୁଛେ, ଯଦି ଆମଟା କଥା ଛୁଆ ଯଦି ନ ଶୁଣିବ, ସେ ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନର ଦୁନିଆରେ ପଶିଯିବ, ତାହେଲେ କିନ୍ତୁ ସମୟ ଗଡ଼ିଯିବ, ଆଉ ଅପେକ୍ଷା କଲେ କିଛି ମିଳିବ ନାହିଁ। ତ ଏତିକି ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ଚାଇଲ୍ଡ ସାଇକୋଲୋଜି ଉପରେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି, କାରଣ ମୁଁ ନିଜେ ଯେଉଁଟା ଫିଲ୍ କଲି ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଅନୁଭବ କଲି। ସେଥିପାଇଁ ମୋ ନିଜର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସରୁ ଯାହା ଆସିଲା ମୁଁ ତାକୁ ଏଠି ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଲି। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଏଇଠି ରଖୁଛି।